تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، عام آدمی کو امن مہیا کرنا، اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ دینا، اور قوانین کی ایسی حکمت کے ساتھ استعمال کرنا کہ کم از کم آپ کے شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. اور ظاہر ہے جی کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ لوگوں کو انصاف دے سکیں گے. دوسری چیز ہے خوشحال معیشت. اگر ہم اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لیں، اپنے ملکی وسائل پر ہم اعتماد کر لیں، اسی پہ ہم انحصار کر لیں، تو پھر ان کو استعمال میں لا کر یا ہم خود کفیل ہو جائیں گے، اور اگر خود کفیل نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم باہر کی امداد پر ہمارا دار و مدار ہوگا، کم از کم پہ جی. اس وقت ہمارا 80% سے زیادہ باہر کے قرضوں، IMF کے شرائط، مغربی دنیا کی پالیسیاں، اس پر دار و مدار ہے، اور ہم ملکی وسائل استعمال نہیں کر رہے ہیں جی. کیونکہ جب باہر کے سودے ہوتے ہیں اور قرضے آپ لیتے ہیں اور باہر کی انویسٹمنٹ آپ لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کمیشنیں آتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جو 70 سال سے موجود ایک ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس کا جو ایک ذہنیت بن گئی ہے، اور اسی کی پاداش میں کچھ مفاد پرست طبقہ سیاستدانوں کا بھی جو روایتی سیاست کرتے ہیں، وہ اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ ہم بس کمائیں، اور اگر ہم ملکی وسائل استعمال کریں تو شاید ہمیں اس کے کمیشن نہیں ملیں گے، تو گھر کی بات ہو جائے گی جی. تو ہمیں اپنے وسائل پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ایک خوشحال معیشت کی طرف ہم قدم رکھ سکیں. ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے چائنا. ایشیا کے کتنے کتنے ممالک ہیں کہ جو پاکستان کے یا ہم عمر ہیں یا عمر میں کچھ کم ہیں. آج وہ معاشی لحاظ سے کیوں اتنی ترقی کر چکے ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے تو برصغیر کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم معاشی لحاظ سے ہندو کے غلام ہو، اور وہ اس کی بالادستی اس سے نکلنا ہے جی. آج وہ ہندوستان معاشی لحاظ سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں جی. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس کو ہم نے ترجیحات کے طور پر اپنانا ہے. اور تیسری بات کہ بہرحال یہ ملک اگر اسلام کے لیے بنا ہے تو اس پہ قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، باہمی مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہی اسی لیے ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے ہوں، اس میں ماہرین آئین، ماہرین قانون، ریٹائرڈ لوگ، تجربہ کار، تاکہ وہاں سے جو بھی سفارشات آئیں وہ فرقہ واریت سے بالاتر ہوں اور ایک قومی سوچ کی وہ نمائندگی کریں. الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے. اس نے آج تک جتنے سفارشات مرتب کیے ہیں تقریباً متفقہ ہیں. اس کے مطابق قانون سازی کا آغاز کیا جائے، طریقے سے کیا جائے. کوئی ایسی صورتحال کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں کہ ہم اپنی خواہش کے بدلے میں ایک دنیا میں ہنگامہ اپنے خلاف کھڑا کروا دیں جی. تو جو چیز بھی کریں ہم ایک بڑے تدریجی انداز سے، کیونکہ جمہوریت تدریجی اصلاحات کا نام ہے، اور اس کو ہم ایک انقلاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انقلاب تو تلچٹ کر دیتا ہے، سارے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیا پاکستان کا ماحول اس کا متحمل ہے؟ میرے تجربے کے مطابق شاید ہم اس کے متحمل ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب آپ 3 کوئی مشورے دیجئے مجھ کو، جو آپ سر آنکھوں پہ آپ مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹو ہیں، کوئی 3 مجھے مشورے دیجئے. ہم امریکہ سے، مغربی دنیا سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے اور تمام قوموں کی خود مختاری کو تسلیم کر لو. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ دنیا آج ایک دوسرے سے وابستہ ہے. اگر امریکہ میرے سے وابستہ ہے تو میں اس سے وابستہ ہوں. اگر مغرب اسلامی دنیا سے وابستہ ہے تو اسلامی دنیا اس سے وابستہ ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے بر اعظم ہیں اس کے اپنے اندر کے تعلقات. تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائیں اور ایک دوسرے سے فائدہ بھی حاصل کریں. کیونکہ رب العزت نے جو خزانے پیدا کیے اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اس میں کہیں پر کسی قوم کی پیداواری صلاحیت کچھ ہے تو کہیں پر کسی قوم کی پیداواری صلاحیت کچھ ہے. یہ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو اس صورتحال میں انسانیت ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکے گی. اور اگر یہ ہو کہ اسلامی دنیا کا
तेल, इस्लामी दुनिया के मादनियात, इस्लामी दुनिया का कोयला, इस्लामी दुनिया के सोना चांदी, उसके ज़खायर, वो उस कौम की, उस अपनी कौम का तो उस पर हक ना हो, लेकिन जब मगरबी दुनिया को ज़रूरत पड़ी तो फिर वो सारे उस पर कब्ज़ा करके हमारे वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें। तो हमें कंगाल करना और चंद डॉलर देकर हमें कहना जी हम तो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, फलां शोबे में हम आपको इतना डॉलर दे रहे हैं, फलां में आपको इतना डॉलर दे रहे हैं। बाबा मैं इसी से तो निजात हासिल करना चाहता हूँ, वो दिन भी तो आए कि मैं आपकी डॉलरों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम बैरूनी जो खैरातें हैं, इन खैरातों के ऊपर हमारा इंतसार ना हो जी, और कम अज़ कम इसको कर दिया जाए फिर बराबरी की बुनियाद पर। तो हम अमेरिका को बड़ा मुल्क मानते हैं, एक सुपर पावर मानते हैं, हम मगरबी दुनिया को अपने से ज़्यादा ताकतवर तस्लीम करते हैं, मादी लिहाज से वो ताकतवर हैं, उनके वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन क्या इसका ये माना है कि फिर वो गरीब दुनिया को नोचते रहें, उनको भूखा मारते रहें, और फिर जब हमें चंद डॉलर वो देते हैं, बेचते हैं, तो उसको खैरात समझ कर हम कहें कि बस ठीक हो रहा है जी। तो इस एतबार से कौमों के खुद मुख्तारी को तस्लीम करने के बाद उनके वसाइल पर उनको मालिक बनाना चाहिए और उनकी तरक्की के लिए उनको रास्ते देने चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि सियासी मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए जी। आज अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म का नाम भी तय करता है कि अगला वज़ीर आज़म आपको फलाना होगा जी। ऐसी ऐसी मखलूक आ जाती है कि कभी कौम ने उसका नाम सुना तक नहीं होता जी। मोहन कुरैशी भी हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, और जिस दिन वो ओहदे से उतरता है फिर पाकिस्तान को देखा भी नहीं, ना उससे पहले पाकिस्तान को देखा ना बाद में, और वज़ीर आज़म भी रहा। शौकत अजीज़ ने उससे पहले भी पाकिस्तान को नहीं देखा, उसके बाद भी पाकिस्तान में नहीं आया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होकर चला गया, और एक वोट भी पाकिस्तान में अपना इस्तेमाल करने की गवारा नहीं किया उन्होंने। अब इस किस्म के लोग जो बैरूनी एजेंडे पे काम करते हैं और यहाँ आकर हमारे लिए बड़े खैरख्वाह बन जाते हैं, ये चीज़ें भी हमें इनको ख़त्म करना चाहिए। और बैरूनी जो सपोर्ट ऐसी क़ुव्वतों को हासिल होता है, मेरे ख्याल में वो कौम कौम पे एतमाद करें और कौम पर अपनी मर्ज़ी के लोगों को मुसल्लत करने का रवैया था। तीसरा मशवरा रह गया, तीसरा उनको क्या मशवरा देंगे? तीसरा यही है कि वो अपने अवाम की खुशहाली के लिए करें। अपने मुल्कों में हर हुकूमत को हक़ है, हम अमरीकी अवाम के दुश्मन तो नहीं हैं, अमेरिका में भी इंसान रहते हैं, वहाँ भी गरीब रहते हैं। अपने अपने मुल्कों को खुशहाल करने के लिए ज़्यादा तवज्जो दें और दूसरी दुनिया को कंट्रोल करना और दूसरी दुनिया पर तमाम तवानाई सर्फ करना, इससे बाज आ जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई अमन के रास्ते निकल आएंगे। एक आप कश्मीर कमेटी के भी सदर हैं, मोदी साहब फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भाई 3 काम बताओ मैं करने को तैयार हूँ, क्या मांगेंगे आप? देखिए, इंडिया के साथ हमारा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहरहाल कश्मीर हमारी नज़र में एक कोर इशू ज़रूर है। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का बड़ा आसान तरीक़ा है कि अगर फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है तो फिर फजलुर रहमान ने कश्मीर के लिए क्या किया, मसले कश्मीर क्यों हल नहीं किया, कश्मीरियों को क्यों आज़ाद नहीं किया। ये चीज़ें जो हैं एक कौम को गुमराह करने वाली बातें हैं। कश्मीर मुल्क का मसला है, किसी कमेटी का मसला नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट का भी मसला नहीं है, सिर्फ हुकूमत का भी मसला नहीं है, ये कौम का मसला है। अगर पाकिस्तान इतना ताकतवर है और पाकिस्तान की हिकमत अमली इतनी मजबूत है तो फिर उसमें कमेटी भी ताकतवर है, पार्लियामेंट भी ताकतवर है, हुकूमत भी ताकतवर है, सब ताकतवर है। और अगर एक कमज़ोर है तो सब कमज़ोर हैं, तो इसका माना यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे जी। पाकिस्तान का कश्मीर के मसले पर मौक़िफ़ ज़रूर है कि हक़ खुद इरादियत होनी चाहिए और इस्तिस्वाब राय होना चाहिए और कश्मीरियों को खुद फैसला करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई आपकी हिकमत अमली और पॉलिसी नहीं है। तो मैं एक बात डरते डरते कहता हूँ कि कश्मीरी 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं, एक तरफ हिंदुस्तान का जुल्म और दूसरी तरफ पाकिस्तान का तज़ब्ज़ुब। इन 2 चीज़ों ने कश्मीरियों को बर्बाद कर दिया। तो मोदी से क्या डिमांड करें? तो उनको तो यही कहेंगे कि भाई अगर मामला तय करना है तो आए मिल बैठकर संजीदगी के साथ कश्मीर के मसले को तय करें। जब हम बैनुल-अक़वामी फोरम पर कश्मीर के मसले को उठाते हैं तो इंडिया चीखता है कि ये तो बायलैटरल केस है जी, शिमला मुआहदे के तहत जी।
اور اگر ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل کیس ہے. یہ کیا پالیسی ہے کہ انڈیا ایک تو کشمیر کو بائیلیٹرل کیس کہتا ہے بین الاقوامی فورم پر جاتے وقت، اور جب ہم ان کے ساتھ براہ راست بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کوئی تجارت کی بات کرو، کوئی ٹماٹر آلو کی بات کرو، ہم اس کا تبادلہ کیسے کریں.